একটা এলাকার মধ্যে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য অনেক আয়ত্তে করে নিয়েছে। तलाशे दीवानाए हक अख्तर हमें तो चाहिए बुलंद बादलों जिसको हो जामे फिक्र ना हो फिक्र लायनोश। अख्तर हमें तो चाहिए बुलंद बादलों जिसको हो फिक्र जामना हो फिक्र लायनोश। हो जिसके मौत जिंदगी बस उसके नाम पर, हो जिसके मौत जिंदगी बस उसके नाम पर। दोनों जहां को खेल गया उसके नाम पर। जो रूह चैन पाती ना हो उसके गैर से, वहशत से भागी फिरते हैं वो हर एक दर से। सीना में हो जो दर्द का निश्तर लिए हुए, सहरा वो चमन दोनों को दर किए हुए। अख्तर हमें तो चाहिए बुलंद बादलोश जिसको हो फिक्र जामना हो फिक्र लायनोश। अल्लाह का है दर्द से हो इस तरह अख्तर, अर्दो समा की फिज़ा हो जाए मुनव्वर। या रब तेरे उश्शाक से हो मेरी मुलाकात, कायम है जिनके वास्ते है अर्दो समावात। अख्तर हमें तो चाहिए बुलंद बादलोश जिसको हो फिक्र जामना हो फिक्र लायनोश। जीते हैं जो तेरे लिए मरते हैं हम वही, जिस दिल में तूने ही वहाँ जाएंगे हम नहीं। मिल जाए जब वो दर्द शनासाए मोहब्बत, फिर शौक से कर दो फिदा गुलहार मोहब्बत। पूछूंगा मैं उस सुख तजा से ये बादाब, हम तिश्न लबों को भी पिलाएगा जाम का। अख्तर हमें तो चाहिए बुलंद बादलोश जिसको हो फिक्र जामना हो फिक्र लायनोश। कुछ राज बता मुझको भी है अहले ऐ चाक गिरीबा, ऐ दामन तर इश्क रवा जुल्फ परेशान। कुछ राज बता मुझको भी है चाक गिरीबा, ऐ दामन तर इश्क रवा जुल्फ परेशान। অর্থাৎ আব্দুল গনি কুলপুর রহমাতুল্লাহ আলাইহি একটু জজবের হালতে থাকতেন, আর বোতাম টোতাম লাগাইতে আর খেয়াল থাকতো না, খোলা থাকতো। এটা চাকি গেলে বা আর ওইরকমভাবে দেওয়ানা যেরকম তার চুল টুল চুল কি থাকে আওলা থাকে, ওইটা বলতেন শায়েখ কে বলতেছেন যে চাকে বেড়েওয়ালা আর আল্লাহর দেওয়ানাওয়ালা, তুমি তো আমাকে আল্লাহর কাছে পৌঁছার জন্য কোনো রাস্তা বাতায় দাও। চলো
किसके लिए दरिया तेरी आंखों से रवा है, किसके लिए पीरी में भी तू इश्क जवा है, किसके लिए दरिया तेरी आंखों से रवा है, किसके लिए पीरी में भी तू इश्क जवा है। अख्तर हमें तो चाहिए बुलंद बादलोश, जिसको हो फिक्र जानना हो फिक्र नायनोश, किसके लिए लब पर ये तेरे आग पगा है, किस वर्ग से उठता है नशीबी से धुआं है किस निगाह पाक का तेरे जिगर में तीर, एक खुल्क हुए जाती है जिस दर्द के आसीर। अख्तर हमें तो चाहिए बुलंद बादलोश, जिसको हो जाने फिक्र ना हो फिक्र नायनोश, तेरे चमन को कैसे उजाड़ेगी वो खज़ां, जो खुद ही तेरे फैज़ से है इश्क गुलिस्तां, तेरे चमन को कैसे उजाड़ेगी ओ खज़ां, जो खुद ही तेरे फैज़ से है इश्क गुलिस्तां। मैं कुछ भी नहीं दोस्त तुम्हें, मैं कुछ भी नहीं दोस्त तुम्हें सब मेरे आशार, फैज़ शाह अब्दुल गानी फैज़ शाह अबरार, मैं कुछ भी नहीं दोस्त तो है सब मेरे आशार, फैज़ शाह अब्दुल गानी फैज़ शाह अबरार। मैं दास्तान दर्द जिगर किसको सुनाऊं, अख्तर में अपना जख्म जिगर किसको दिखाऊं, मैं दास्तान दर्द जिगर किसको सुनाऊं, अख्तर में अपना जख्म जिगर किसको दिखाऊं। पा जाता हूँ जब आशनाए दर्द जिगर को, करता हूँ फाशला बताए शम्स कमर को। अख्तर हमें तो चाहिए बुलंद बादलोश, जिसको हो फिक्र जानना हो फिक्र नायनोश। अख्तर हमें तो चाहिए बुलंद बादलोश, जिसको हो फिक्र जानना हो फिक्र नायनोश। इसके आसारे बेकरिया देते हैं सारी गिनने जন্য জরুরি ব্যাপারগুলি যেগুলি থেকে বাঁচা থাকা প্রয়োজন এটার আলোচনা চলতেছিল। 5 নম্বর আয়াতে কারিমার আল্লাহ বলেছেন ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن। इस सूरह नूर की आयत है, आयत नंबर 31, रुकू नंबर 4, पारा नंबर 8।
औरतों को लाते हैं कि अपने पाँव इतने जोर से ना रखें जिससे ज़ियार की आवाज निकले और मुख्तलिफ जीनत मर्दों पर ज़ाहिर हो जाए। प्रत्येक महिलार জন্য জরুরি সে যেন জুড়ে জুড়ে পাও না রাখে জমিয়ে, যে এই হরকতের কারণে জিয়ারের আওয়াজ বাহির না হয়। যদি বাইরে হয় যে বোরকার ভিতরেও যে লোকানে জিনত সৌন্দর্য আছে সেটা পুরুষের সম্মুখে प्रकाश हुए हैं। इस आयत से कादर औरतों को मवाज़े ज़ीनत, सैर और सीना वगैरह को छुपाने का वाजिब फरमाया। ये आयत आगे মেয়েদেরকে সৌন্দর্য যে স্থানগুলি আছে माता सीना वगैरह छुपाना वाजिब फरमाकर उस आयत में हक़ तआला शानों ने मज़ीद एहतियात का हुक्म इरशाद फरमाया। এগুলি বলার পরে আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বনের জন্য আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন। फरमाया कि बहुत से फुक़हा ने उसी स्वभाव से औरतों की आवाज को सतर में दाखिल किया है। ये तो फुक़हा इकराम है साउतुल मरआते औरतुन মেয়েদের आवाज को पर्दार मध्य शामिल করেছেন। बिलखुसूस जबकि फितना का अंदेशा हो तो बिल्कुल ममनू है। যেখানে ফিতনার সম্ভাবনা হয় সেখানে তো কি बिल्कुल निषिद्ध। उसी तरह खुशबू लगाकर मुज़य्यन बुर्का पहनकर निकालना भी ममनू है। অনুরূপভাবে মহিলাদের খুশবু লাগাইয়া এবং জিনত ওরা বুরকা পরিধান করে বাইরে হওয়া মমনু অর্থাৎ কি না যায়। 4 নম্বর আয়াত এই যে সূরা নূরের আয়াত থেকে এই পর্যন্ত قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولوطا এই যে আয়াতগুলি ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن آباء بعولتهن وأبنائهن أبناء بعولتهن। এই আয়াতগুলি হলো পারিবারিক মুআশারাতের কানুন। এগুলি হলো পর্দার আয়াত নয়। পর্দার আয়াত তো এই সূরা আযাবের মধ্যে। পারিবারিক পরিবেশেও মেয়েরা বাবার সম্মুখে ভাইয়ের সম্মুখে মাহরামদের সম্মুখে কেমনে চলবে ওইটার বিধান। ولا يبدين زينتهن كذلك বুঝেন ولا يبدين زينتهن তোমরা তোমাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করবে না কোন পুরুষের সম্মুখে ইল্লা লিবুআতিহিন্না হ্যাঁ স্বামীর সম্মুখে ও আবাইহিন্না বাবার সম্মুখে ও আবাই বুআতিহিন্না শ্বশুরের সম্মুখে আবনাইহিন্না নিজের সন্তানের সম্মুখে আবনাই বুআতিহিন্না স্বামীর সন্তানের সম্মুখে। এখানে নিজের সন্তান বলা হয়েছে তারপরে স্বামীর সন্তান বলা হয়েছে। স্বামীর সন্তান বলতে যে অন্য সতীনের আমরা যেটা বলি সতীনের সন্তান ছেলে স্বামীর অন্য স্ত্রী থেকে যে স্বামীর সন্তান আপনার বৌলাদিহিন্না আপনার হিন্দা ও আপনার বৌলাদিহিন্না ইখওয়াতিহিন্না 16 ভাই 17 ভাই 2 ভাই। তারপরে কি
ইখওয়াতিহিন্না আও হ্যাঁ জি أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن ওই সমস্ত মেয়ে যারা বেপরদা অমুসলিম তাদের সম্মুখে জিনাতকে প্রকাশ করিও না এবং ওই সমস্ত বাচ্চা ছেলে যাদের মেয়েদের সম্পর্কে কোনো জ্ঞান হয় নাই তাদের সম্মুখেও কি করতে পারবে না তোমাদের জিনাতকে প্রকাশ করতে পারবে এটা এই জিনাতের মধ্যে হযরত হাকিমুল মুসাব রাহমাতুল্লাহ বলেন চেহারা হাত পা চেহারা হাত পা বাবার সম্মুখেও মেয়েরা ওড়না ছাড়া মাথার চুলগুলি ছেড়ে দিয়ে ঘুরতে পারবে না মা বড় সন্তানদের সম্মুখে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখাইয়া বা মাথার চুল সরাইয়া রেখে ঘুরতে পারবে না কথাটা বুঝতেছেন কিনা এই জন্য যদি এরকম হয় তাহলে ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে আমার নিকটে একাধিক ঘটনা আসছে যে মা এবার করার কারণে ছেলে বেকাবু হয়ে গেছে মার সঙ্গে অঘটন ঘটে গেছে বাবা মেয়ের সঙ্গে অঘটন ঘটে গেছে যখন মেয়ের সঙ্গে অঘটন ঘটে যায় মেয়ের মা তার বাবার জন্য চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে যায় আর আশ্চর্যের বিষয় একটা ঘটনা আমাদের মাদ্রাসার ছাত্রী পরিবারও দিনদার মামার বাড়ি তো সব তবলিগি আলেম মুফতি হাফেজ সব আছে মামা মেয়ের সঙ্গে অঘটন ঘটে গেছে তো যে দুইটা মেয়ে আমাদের মাদ্রাসার ছাত্রী তারা যখন এটা বসে তার মাকে নিয়ে মামার বাড়িতে চলে আসছে কারণ তারা জানতে মশলা জানে যে 13 দিনের জন্য হারাম হয়ে গেছে পরে দেখেন অবস্থা কোথায় দিয়ে গলায় মামার বাড়ি এরা বলতেছে মেয়ের মামুরা বলতেছে মামুদের মধ্যে মাসাল্লাহ একজন পাকিস্তান থেকে ভিন্ন ইসলাম থেকে মুক্তি হয়েছে আরো 2-3 মামা সবাই হাফেজ আলেম আর বড় মামা তবলিগের মুরব্বী খবরদার যা মুখ দিয়ে বাইর করছ আর বাইর করছ না যা মানে যা আছে ধর্মের সব জায়গায় ইমান যে যাচ্ছে সেটা খবর নেই দেখেন এই যে আল্লাহ তাআলার পারিবারিক যে বিধান দিয়েছেন সেই বিধান না মানার কারণে আজকে এই ঘটনা ঘটলো তারপরে এই মেয়েরা আমার কাছে বলতো সেখানতেছে যৌতুক সম্মানের কথা তো না এখন আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাত সব বরবাদ হতে চলছে আব্বা বলে খবরদার এগুলো প্রকাশ করতে পারবে না যা করছে দিচ্ছে চুপ করে থাকে জামে দিয়া থেকে মেয়েরা ইস্তেফতা করে বোতল নেওয়াইছে এরপরেও বাবার বাড়িয়ারা মামার বাড়িয়ারা এই জিনিসটা প্রকাশ করতেও দিবে না আর মেয়ে তো বাবার বাড়ির যথেষ্ট সম্পদ পাবে বাবার বাড়ি যে গরিব এরকম না
যথেষ্ট সম্পদওয়ালা মেয়ে যদি তার বোন যদি মেয়েদেরকে নিয়ে চলে আসে, বাবার সম্পদ থেকে যে সম্পদ আছে সে চলতে পারবে। এরপরও চুপাইছে, তাই কি হলো, দুনিয়া আখিরাত সবাই বরবাদ হয়ে। এরপরে আমি যে মুক্তি আছে তারাও বললাম, পরবর্তী আমি ব্যাপারটা দেখতেছি, দেখার মধ্যে পরে আর যোগাযোগ করে। এই জন্য সাইদ আহমদ পালনপুরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এর উপরে তফসিলি বয়ান, আমি বয়ানে ছিলাম দক্ষিণ আফ্রিকা দারুল উলুম আজহার বয়ান ছিল। সেখানে হযরত বলছেন সূরা নূরের যে আয়াতগুলি আছে এগুলি পর্দার আয়াত নয়, এগুলি হলো পারিবারিক মুআশারাতের আয়াত। কেমনে চলবে, কেমনে কথা বলবে, কেমনে আচরণ করবে তার বিধান। আর পর্দার আয়াতগুলি শুরু হয়েছে কোথায়? সূরা আহজাবের মধ্যে। فقرنا ببيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن بجلابيبهن وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن ولا تخضعن بالقول فاطمع الذين في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا। এইগুলো পর্দা আয়াত। আর সূরা নূরের মধ্যে যে আয়াতগুলি আছে এগুলি কি মুআশারাত আয়াত। আমি সূরা নূরের যে আয়াতগুলি আছে সবগুলি বাইর করে একত্রিত তফসির মাদারি, বয়ানুল কুরআন, মাআরিফুল কুরআন, রুহুল মানি, এদের দেখিয়া সব নেগাতগুলি বাইর করে। শেখুল হাদিস সাহেব, আমরা তিনজনের বউ সাইদ আহমদ পালনপুর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আমাদের কাছে ওয়াদা নিয়েছিলেন, তোমরা এই আয়াতগুলি বাইর করে তফসির দেখে বংশের মধ্যে কেমনে চলবে সেই মুআশারাতের কানুনগুলি ওলামায়ে কেরামদেরকে তোমরা আমি বিস্তারিত আলোচনা করতে পারতেছি না। এই আলোচনাগুলি সংযুক্ত আলোচনার পরে হযরত এটা বলছিলেন যে জানা রাখো যে সূরা নূরের মধ্যে যে আয়াতগুলি আছে এগুলি কি পারিবারিক মুআশারাতের কানুন, আর সূরা আহজাবের মধ্যে যে আছে এগুলি কি পর্দা আয়াত। এই জন্য হযরত বলছিলেন, আমরা ওয়াদাও করছিলাম, পরে ওই আয়াতগুলি একত্রিত করে তফসিরের এবং মুফাসসিরিনদের ফুকাহাদের মতগুলি বাইর করা, ওইটা আমার পরে আর স্মরণ হচ্ছে না। আজকে এগুলি এটা জরুরি এবং তাড়াতাড়ি এটার মধ্যে কিতাব বাইর করতে হবে, কারণ ওলামাদের মধ্যে ওইটা তমিজ নাই, খেয়ালই করে না, যার জন্য বরকতার সৃষ্টি হইতেছে। দুলাভাই মুহাদ্দিস মুফতি দুই শালিক থেকে এই পারিবারিক মুআশারাত যে কানুন আল্লাহ দিয়েছেন সেদিকে কেউ দুই শালিক দুজনের সঙ্গেই অপকর্ম হয়ে গেছে। এই দুই মেয়েরই বিয়ে হয়েছে আরো দুজন মুহাদ্দিস মুফতির কাছে। ঘটনাক্রমে এই ব্যাপারটা কেমনে কেমনে এই দুনো জামে জানতে পারছে, জানতে পারলে এখন একদম তারা তোমাদেরকে নিয়ে আমরা আর ঘর সংসার করব না, এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তখন আমরা দুজনে পরামর্শ করে সব
ওলামা একরমের মতামতগুলি আইনে বুঝায় কোন রকম গঠন করা হয়েছে। এই পারিবারিক পরিবেশে কেমনে চলবে তার বিধান লঙ্ঘন করার কারণে এই হয়েছে। সাইয়েদনা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা একদিন বাহিরে বসা, বাসার সামনে সাধারণ লোকদের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলতেছে। আর একজন সাহাবী তিনি দেখে গেছেন, কিছুক্ষণ পরে আবার ঘুরে আসছেন। তো তারা তো কোনো পরোয়া করতো না। যখন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা কালামদের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরে যখন বলেন তোমরা কর্মমন্ত্রী গ্রহণ করো, তরুণ দাঁড়ায় গেছে, কখনো না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমিরুল মুমিনিন শরীয়তের হুদুদের ভিতরে থাকে সে রাজ্য, সামান্য ব্যতিক্রম হবে তখন এইগুলো আপনার পয়সা করবে। তো বলতেছেন ইয়া আমিরুল মুমিনিন, আপনি তো আমিরুল মুমিনিন, অর্ধ পৃথিবীর খলিফা। আপনার এই সাধারণ মানুষের সঙ্গে বসে সময় কাটাইবার সেই সময়টা আপনার হাতে কোথায়? আগে দেখে গেলাম, এতক্ষণ পরে ঘুরে আসলাম, এখন আপনি এখানে সাধারণ লোকদের সঙ্গে বসে উপসম করতেছেন। পরে তিনি বললেন যে ভাই, আমার মেয়ে হাফসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উম্মুল মুমিনিন জওয়ান, তিনি বাবার বাড়িতে আসছেন। একদিকে আমার মেয়ে, একদিকে উম্মুল মুমিনিন, কিন্তু জওয়ান বেটি, ঘরের মধ্যে আর কেউ নাই, বাড়ির সবাই গেছে কোন আত্মীয়ার বাড়িতে, একদম ঘর খালি। এই জন্য যে হাদিসে আছে একজন নারী আর পুরুষ যদি নির্জনে থাকে তাহলে তৃতীয় জন হয়ে যায় কি শয়তান। এখানে তো কাউকে তমিজ করে নাই, না ইসতিসনা করা হয়েছে। তো এই জন্য আমি সতর্কতা অবলম্বন করে আমার এই সময়টা আরামের সময় ছিল। আমার সময়টা কি ছিল? আরামের সময় ছিল। এই আরামের সময়টা আমি সতর্কতা অবলম্বন করে বাসার বাইরে তাদের সঙ্গে আরামের সময়টা কাটাচ্ছি। এই কারণে যে ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা সম্পর্কে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা দেখলে শয়তান রাস্তা ছেড়ে কি করে পালায়। আর আমি ছাড়া যদি পরে নবী পাঠাইতেন আল্লাহ তাআলা লাকানা ওমর, তাহলে অবশ্যই সেই ব্যক্তিরা কে হইতো? ওমর হইতো। আর সেই ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করছেন, তাহলে আমাদের কি অবস্থা? এই জন্য শরীরের বিধান হলো বাচ্চারা যখন একটু বড় হয়, আমার কাছে রিপোর্ট আসছে, কাণ্ডে আমার কাছে আসছে, পরে মুক্তি সাগরের পাঠাতে একই কাকের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে শুয়েছে, মাও শুয়েছে। রাত্রে মেয়ে কে মা মনে করে বাবা ব্যবহার করে হরকত মুসারা সাবেত হওয়ার জন্য আইনে বেলে লিপ্ত হওয়া জরুরি নয়। যদি খায় সাথে সঙ্গে স্পর্শ করে তাইলে হরকত মুসারা কি হয়ে যায়? সাবেত হয়ে যায়। অনেকেই বউর দাঁড়ে খেদমত নেই, পুত্র বউর দাঁড়ে কি করে খেদমত নেই, শারীরিক খেদমত নেই। এর মধ্যে যদি শ্বশুর বা বউয়ের কার শরীরে যদি গরম হয়ে যায়, বাস মধ্যে মুসারা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এই জন্য বর্তমানে এই পরিস্থিতি ভালোভাবে শুনো,
বর্তমান পরিস্থিতিতে এই মাসআলাগুলি স্পষ্টভাবে উম্মতের সম্মুখে আসার দরকার। কালকে থেকে এই মনে আপনারা আধা ঘন্টা করে দিবেন, তিনজনে একত্রিত করে রহল বাণী, মাহরুল কোরআন, বয়ানুল কোরআন, তাফসীর মাযহাবী, কমপক্ষে এই সূরা নূরের যে আয়াতগুলি আছে, আয়াতের ব্যাখ্যা তাফসীরের মধ্যে ফুকাহাদের মত কি, মুফাসসিরিনদের মত কি বলেছে, এগুলিকে একত্রিত করবে। এবং এটা আমি যেভাবে হোক খুব তাড়াতাড়ি ইনশাআল্লাহ কিতাব আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করব। এরপরে 6 নম্বর আয়াত, এটা তো আমাদের মহিলা মাদ্রাসায় যারা আমরা পড়াই বা মহিলা মাদ্রাসা চালাই তাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। তার হযরত এনেছেন, ইয়া নিসা নবী রাসূলুল্লাহ কাহাদিম মিনান নিসা ইন ইত্তাকাইতুন্না ফালা তাখদাউনা বিল ফাতমা'আল্লাযী ফি কলবিহি মারাদুন ফাকুলনা কওলাম মা'রুফা। আয় নবী की बीवियों, तुम मामूली औरतों की तरह नहीं हो। ए नबी बीवियों, তোমরা সাধারণ মেয়েদের মতো মহিলাদের মতো নয়। अगर तुम तकवा इख्तियार करो तो तुम नामाहरम मर्दों से बोलने में, কারণ তার আগে আয়াত কি ছিল? তার আগে আয়াত হলো ওয়া ইযা সাআলতুমুহুন্না মাতাআন ফাসআলুহুন্না মিন ওয়ারাই হিজাবিন যালিকুম আতহারু লিকুলুবিহিম ওয়া কুলুবিহিন্না। এটা কাদের সম্পর্কে? হযরত সাহাবায়ে কেরাম আমার আম্মাদের সম্পর্কে। এই আমার প্রিয় নবী সাহাবাগণ, তোমরা যখন কোনো বস্তুর জন্য, কোনো দুনিয়া বা আখিরাতে কোনো ফায়দার জন্য, কোনো কিছু জানার জন্য উম্মুল মুমিনিনদের কাছে প্রশ্ন করতে হয়, আরজ করতে হয়, তাহলে তোমরা পর্দার আড়াল থেকে কি করো? জিজ্ঞাসা করো। এটা তোমাদের কলবের পবিত্রতার জন্য এবং নবীর বিবিদের কলবের পবিত্রতার জন্য উত্তম পন্থা। তাহলে কল্পনাও করা যায় কি যে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন আর আম্মা জানদের মধ্যে কোন রকম খারাপ ধারণার কল্পনা করার চিন্তা করা যায়? কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, এরপরেও যে তোমাদের মা নিজের মার মতো হারাম, বলকে নিজের মার চেয়ে লক্ষ কোটি গুণ বেশি সম্মানিত আর কি নবী বিবিগণ। এরপরে আল্লাহ তাআলা সে বিধান দিচ্ছেন। এরপরে আবার নবী বিবিদেরকে বলতেছেন, হ্যাঁ এ নবীর বিবিগণ, তোমরা সাধারণ মহিলাদের মতো না, এনে তাকাইতুন্না ফালা তাখদাউনা বিল কওল। আল্লাহ তুমি তাকওয়া ইখতিয়ার করো, তোমরা যদি তাকওয়া গ্রহণ করো তাহলে नामाहरमों से पर्दे से बोलने में, जबकि जरूरत बोलना पड़े, बजरूरत बोलना पड़े, প্রয়োজনের কারণে বলার প্রয়োজন পড়ে নাজাকাত মত করো। আমি সৃষ্টিগতভাবে তোমাদের আওয়াজের মধ্যে যে রস দিয়েছি সে রসালো আওয়াজের কথা বলিও না। কেন? ऐसे सोच को तबान ख्याल फासद पैदा होने लगता है जिसके कल्ब में खराबी है। যার কলবের মধ্যে খারাপি আছে, বেমারি আছে, তাদের দিলের মধ্যে ফাসাদ খেয়াল পয়দা হয়ে যায়। और কাওয়াইদ ইফাত के मुताबिक बात करो, সঠিকতা বজায় রাখার কায়দা অনুযায়ী তোমরা কি করো? কথা বলো। यानी सिर्फ निस्बत बला তাকওয়া ही है। এই পন্থা ছাড়া তাকওয়া কি সম্পূর্ণ बेकार। और तकवा का तकाजा ये है, तकाजा है जैसे औरतों के कलाम का फितरी अंदाज होता है कि कलाम में नरमी होती है, तुम सदा मिजाजी से उस अंदाज को मत इख्तियार करो।
আমি যে মেয়েদের আওয়াজ হবে, তোমাদের আওয়াজের মধ্যে নাজাকত আর লজ্জত আর রস দিয়েছি, সেই रसलो आवाज़ কথা বলিও না, बल्कि ऐसे मौका पर तकल्लुम और एहतमाम से उस फितरी अंदाज को बदल कर गुफ्तगू करो। সৃষ্টিগতভাবে তোমাদের ভিতরদের মধ্যে যে নাজাকত, যে লজ্জত আওয়াজের মধ্যে দিয়েছি, সেটা চালিয়ে যা কষ্ট করে তার বিপরীত বলো। यानी ऐसे अंदाज से जिसमें खुशकी और वकापन हो, অর্থাৎ এরকম আওয়াজে কর্কশ করে হ্যাঁ, তাই যার কানের মধ্যে যদি কি করে কার্যনি উঠতে বলে, এটা ইফাতকা মুহাফেজ হ্যাঁ। এই পদ্ধতিটা তোমার সতীত্ব, পবিত্রতা, হেফাজতের কি মুহাফেজ, হেফাজতকারী। फायदा इन आयात से सबक मिलता है। এই আয়াতের দ্বারাতে নিম্নলিখিত सबक पाया जाए। नंबर 1, औरतों को वक्त शदीद जरूरत अगर गैर महरम मर्द से बात करनी हो तो पर्दा के बावजूद आवाज को नरम পর্দার হওয়ার সত্ত্বেও আওয়াজের মধ্যে যেন নরমি, নাজাকত, লচক না থাকে। तकल्लुम और एहतमाम से आवाज जरा सख्त करे, जिसमें लचक और नजाकत की जरा भी अंजश न हो। कष्ट करे, निराशा करे, কর্কশা করে বলো, যে আওয়াজের মধ্যে সামান্যতম লচক না থাকে। এদেরকে বলা উর্দু পরিভাষায় হলো লাহক লাহক कर बातें करना, लाहक लाहक कर बातें करना। नंबर 2, जब औरत के लिए ये हुक्म है तो मर्दों को गैर महरम औरतों से नाज़ाकत वाली आवाज से बोलना कब जायज होगा? যখন মেয়েদের জন্য হুকুম, তাহলে পুরুষের জন্য কি করিয়া এরকম নরম আওয়াজে কথা বলা জায়েজ হবে? ফিতনা হয়। অনেক উস্তাদরা কি করে সুর দিয়ে পড়ায় কিতাব। আমাদের মহিলা মাদ্রাসায় এক ভালো উস্তাদ ছিল, ভালো আলেম ছিল। হঠাৎ করে আমি দেখতেছি যে খুব সুরবালা ছিল, সুর দিয়ে পড়াইতেছে। আমি আর বিলম্ব করিনি, চক্র সঙ্গে সঙ্গে লাগাইয়া অবশ্য বলছি হিসাব পিসাব করা, তার বেতন দেয়া, এক্ষুনি মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কার করা। যেরকম নাজাকতের মধ্যে وقلنا قولا معروفا, وقلنا قولا معروفا, এর তর্জমা কি করছেন বলতে? কি বলেন? जबकि जरूरत बना करे नाजाकत मत करो, उससे ऐसी शख्स को तबान और हसरत आजा जिससे काल्ब में खराबी हो, और कायदे इफ़त के मुआफ़िक बात करो। हवाए इफ़त पर क्या करो? बात करो। इफ़त अर्थ की एक इफ़त एक किलोमीटर शब्द, চোখের গুণা, নাকের গুণা, জবানের গুণা সব থেকে দেখি কি করে হ্যাঁ বিরত রাখে, তাকে আবিবা বলা হয়। তাকে বলা হয় আবি বলা হয়। यानी सिर्फ निस्बत वाला तकवा ही है। ওই কায়দার বাইরে তুমি যত করো না কেন, তোমার তাকওয়া সম্পূর্ণ কি অনর্থ। তাহলে তাকওয়া তোমার হইল না।
এখানে পুরুষ উস্তাদদের জন্য এই মাসআলা যে কন্যা কওলা মারুফার মধ্যে বেহেশতের জন্য মুকদ্দমার মধ্যে হযরত হাকিমুল উম্মাত আশরাফুল সাহেব তাআলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কোন পুরুষ উস্তাদ যদি মেয়েদেরকে বেহেশতের জন্য পড়ায় তাহলে সব মাসআলাগুলি যেন পুরুষ উস্তাদে না পড়ায়। কন্যা কওলা মারুফার ব্যাখ্যা, কারণ ওই সর্বর মাসআলাগুলি যদি পড়ায় তাহলে ইফতের কায়দার বাইরে চলে গেল, উভয়ের পক্ষে ইফতের পর্দা বাকি থাকবে না, চাপ হয়ে যাবে। लिहाजा वक्त जरूरत गैर महरम औरतों से बात करते वक्त अपनी आवाज को सख्त रखना चाहिए। पुरुष गैर महरम संगे কথা বলতে যেন না থাকে, যেন না হয়, আওয়াজের মধ্যে যেন রস না থাকে। মাসলা বলার উদ্দেশ্য, পড়ানোর উদ্দেশ্য, এন রস লাগানোর উদ্দেশ্য নেই, প্রেম করার উদ্দেশ্য নেই। नंबर 3, जिस शख्स को औरतों की आवाज की नरमी और नज़ाकत से ख्यालात के फासला पैदा हो, যে ব্যক্তি মেয়েদের আওয়াজের নরম এবং নাজাকতে দিলের মধ্যে ফাসাদ খেয়াল पैदा হয়, या औरत की तरफ माइलान पैदा हो, अथवा मेয়ে जाति का दिलेर माइलान हो जाए, तो कुरान ने उस तमाम और कशिश और माइलान और रग़बत को क़ल्ब की बीमारी करार दिया है। फतमा लदीन भी क़ल्बी मरद, एलियो से क़ल्ब बीमारी बोला हुआ। जिस शख्स को औरतों की आवाज की नरमी नज़ाकत से ख्यालात से फासला पैदा हो, या औरतों की तरफ माइलान पैदा हो, कुरान ने उस तमाम और कशिश और माइलान को, रग़बत को क़ल्ब की बीमारी करार दिया है। এটাকে কি দিলের লোক বর্ণনা করেছেন। उससे दौर हाजिर के उन दोस्तों को सबक हासिल करना चाहिए। दौर हाजिर মধ্যে এই दोस्तों सबक ग्रहण करा चाहिए कि जो टेलीफोन एक्सचेंज में औरतों को महज उस वजह से मुलाजिम रखते हैं कि उनके आवाज से कानून को लोक मिलता हो, যে তাদের আওয়াজের মধ্যে কানের মধ্যে কি হয়, লজ্জত মিলে, और मर्दों की आवाज